हाय एवरीवन वेलकम टू भोइसार ओडिया मीडियम। तो आज आम इनक्लूसिव एजुकेशन अंतर्निवेशी शिक्षार 100टी MCQ डिस्कसन करवा जहाँ OTT एवं जूनियर टीचर पर हेल्पफुल रहा। क्वेश्चन नंबर 1, क्यों मनोवैज्ञानिक बुद्धि तत्व बुद्धिर विकासात्मक पक्ष सह जड़ित अटे? गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, LM स्टरमन, जीन पियाजे। जीन पियाजे। नेक्स्ट, बुद्धिर बौद्धिक संरचना प्रतिमान स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल सिद्धांत निम्नोक्त मध्य क्यों मनोवैज्ञानिक दान अटे? बर्ड एवं बर्नन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, जीन पियाजे। गिलफोर्ड। नेक्स्ट, बौद्धिक विकास रे आत्मसातीकरण सहित अन्य क्यों प्रक्रियाटी जोड़ी होइछि? आत्मसंज्ञान, समंजन, प्रत्यक्षीकरण, अवधान। समंजन, एकोमोडेशन। नेक्स्ट, गिलफोर्ड बौद्धिक शक्ति तत्वर केतोटी उत्पादक अछि? 25, 50, 80, 120। 120। नेक्स्ट, क्यों मनोवैज्ञानिक बुद्धिर व्याख्या उत्पादक विश्लेषण आधार में करनथिले? बिने, थर्नडाइक, थर्स्टन, पियाजे। थर्स्टन। नेक्स्ट, बुद्धिर गाठनिक सिद्धांत स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस निम्नलिखित क्यों मनोवैज्ञानिक मत संबंधित होइछि? गैरेट, गिलफोर्ड, कैटल, गार्डनर। गिलफोर्ड। नेक्स्ट, बुद्धिर द्विकारक तत्व टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस निम्नोक्त मध्य क्यों मनोवैज्ञानिक दान अटे? बिने, वेल्सलर, थर्स्टन, चार्ल्स स्पियरमैन। चार्ल्स स्पियरमैन। टू फैक्टर थ्योरी किए देते? चार्ल्स स्पियरमैन। नेक्स्ट, बुद्धिर एक कार्य एक तत्व सिद्धांतर प्रतिपादक निम्नलिखित मध्य किए? सिंगल फैक्टर थ्योरीर जनक किए? चार्ल्स स्पियरमैन, LM थर्स्टन, थर्नडाइक। क्योंटी नुहे? क्योंटी नुहे? सिंगल फैक्टर थ्योरी जनक होउचंती किए? बिने। बिनीत किए? बिनेत। नेक्स्ट, बुद्धिर प्रकारभेद तत्व कहार दान? गिलफोर्ड, बर्ड तथा बर्नन, थर्स्टन, थर्नडाइक। थर्नडाइक। नेक्स्ट, व्यक्तिर योग्यता अथवा शक्ति क्योंटी अटे जहाँ माध्यम से नूतन रचनात्मक उत्पादन करिथाय? बुद्धि, सृजनात्मकता, स्मृति, संज्ञानात्मक शैली। सृजनात्मकता। नेक्स्ट, बुद्धि पाई मुख्यतः कहा उपरे गुरुत्व दिया जाय थाय? शिक्षण शक्तिर वृद्धि, विमूर्त प्रत्यय चिंतन, नूतन परिस्थिति सह समायोजन, उपरोक्त समस्त। उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट, बुद्धि एवं योग्यता पद प्राय समानार्थी अटे यह सत्य असत्य अनिश्चित क्योंटी नुहे? सत्य। नेक्स्ट, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत को कहा जाय परिबो बौद्धिक आकार तत्व, बहु उत्पादक तत्व, गार्डनर बहुविध तत्व, पदानुक्रमिक क्रमित सिद्धांत। बहु उत्पादक तत्व। नेक्स्ट, स्पियरमैन द्वारा प्रस्तुत तत्व कौन? मानसिक शक्ति तत्व, एक कार्य तत्व, बहु उत्पादक तत्व, दुई कार्य तत्व। टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी जनक होती स्पियरमैन। नेक्स्ट, स्पियरमैन अनुसार साधारण कारक हेउची जन्मजात और अपरिवर्तनीय, जन्मजात और परिवर्तनीय, अर्जित और अपरिवर्तनीय, अर्जित और परिवर्तनीय। जन्मजात और अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट, गिलफोर्ड मतरे बुद्धि एक प्रक्रिया, एक उत्पाद, निर्णय नेबा तीनोटी जाक संबंध। तीनोटी जाक संबंध। नेक्स्ट, स्पियरमैन अनुसार वैशिष्ट कारक हेउची साधारण बुद्धि, भिन्न भिन्न क्षेत्र में थिबा बुद्धि, ए और बी दुईटी क्योंटी नुहे?
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ, ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକୀକୃତ କ୍ଷମତା ଅଟେ, ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତନ, ପ୍ରଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଥା ଉତ୍ପାଦ ଉଭୟ କ୍ଷମତା। ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରୋସେସ୍। ନେକ୍ସଟ, ବୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏକ ବିଧି ଅଟେ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଉଡୱର୍ଥ, ବିନେଟ, ଟରମ୍ୟାନ, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ। ଉଡୱର୍ଥ। ନେକ୍ସଟ, ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ କେଉଁ ବୟସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? 16, 20, 45, 60। 16। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି କାରକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ? ସାମାନ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ, ଅସାମାନ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦକ। ସାଧାରଣ ଅବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦକ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ସାଧାରଣ ଅବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦକ। ନେକ୍ସଟ, ଗିଲଫୋର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଟେ? ଦ୍ୱି-ଆମାୟୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତ୍ରି-ଆମାୟୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବହୁ-ଆମାୟୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପଦାନୁକ୍ରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ୍ରି-ଆୟାମୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ବୁଦ୍ଧିର ବହୁ ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଥର୍ଷ୍ଟନ, ଗିଲଫୋର୍ଡ, ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ, ୱେସଲର। ଥର୍ଷ୍ଟନ। ନେକ୍ସଟ, ବର୍ଡ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୁଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? ବହୁକାରକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପ୍ରତିଦର୍ଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସମୂହ କାରକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପଦାନୁକ୍ରମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ହିରାଚିକାଲ ଥିଓରି, ପଦାନୁକ୍ରମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୋଥ ଥିଓରି କାହା ସହ ଜଡ଼ିତ? ଥର୍ଷ୍ଟନ, ଥମସନ, ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ, ପିଆଜେ। ପିଆଜେ। ନେକ୍ସଟ, ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷମତା ଅଟେ, ଯାହା ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଏ, ତର୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତନ କରିବା ସହ ପରିବେଶ ସହିତ ପ୍ରଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ ସମନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିର ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି କାହାର? ୱେସଲର, ଫ୍ରିମ୍ୟାନ, ଷ୍ଟୋଡାର୍ଡ, ବିନେ। ୱେସଲର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ ବୁଦ୍ଧି ଏହା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ବ୍ଲେସଲର, ଫ୍ରିମ୍ୟାନ, ବିନେ, ଡିୟରବୋନ। ଫ୍ରିମ୍ୟାନ। ନେକ୍ସଟ, ବୁଦ୍ଧି ଜୀବର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମଯୋଜନାରେ ଦକ୍ଷତା ଅଟେ। ଏହା କାହାର ମତ? ବିନେ, ଷ୍ଟର୍ନ, ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ, ପିଆଜେ। ଷ୍ଟର୍ନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପନ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ନଥାଏ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ, ନୀତିଗତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିଗମ। ନୀତିଗତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ? ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୟୋଜିତ ହେବା, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଘୋଷେ ମନେ ରଖିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଘୋଷାଇ ମନେ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱୟଂସଂଜ୍ଞିତ ଓ ଶାବ୍ଦିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ? ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି, ଅମୂର୍ତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ୟବହାରିକ ବୁଦ୍ଧି, ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି। ଅମୂର୍ତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ, ଜଣକର ବୟସ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ 10 ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ହେଲେ ତାହାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ? 80, 110, 120, 100। 120। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ମାନସିକ ବୟସ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ବିନେ, ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ, ମେରିଲ ଏବଂ ଟରମନ। ବିନେ। ବିନେ। ନେକ୍ସଟ,
ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ? କ୍ୟାଟେଲ୍, ଥର୍ନଡାଇକ୍, ବିନେ, ଥର୍ଷ୍ଟନ୍। ବିନେ। ନେକ୍ସଟ, ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିନେ, ବିନେ ସାଇମନ୍, ଟର୍ମନ୍ ମେରିଲ୍, ଫ୍ରିମ୍ୟାନ୍ ସାଇମନ୍। ବିନେ ସାଇମନ୍। ନେକ୍ସଟ, ବିନେଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1904, 1905, 1908, 1911। 1905। ନେକ୍ସଟ, ବିନେଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଶାବ୍ଦିକ, ଅଶାବ୍ଦିକ, ଦକ୍ଷତା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶାବ୍ଦିକ। ନେକ୍ସଟ, ବିନେଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କେତେ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? 2ରୁ 15 ବର୍ଷ, 3ରୁ 16 ବର୍ଷ, 24ରୁ 30 ବର୍ଷ, ତିନୋଟି ଯାକ। 3ରୁ 16 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷାମାଳାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ବିନେ ସାଇମନ୍ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଥର୍ନଡାଇକ୍ଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଭାଟିଆଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଭାଟିଆଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ବୋଲେ ଭାଟିଆଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକାଂଶ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଶାବ୍ଦିକ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏହା କାହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, ଥର୍ନଡାଇକ୍, ଥର୍ଷ୍ଟନ୍, ବିନେ। ଥର୍ଷ୍ଟନ୍। କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍? ସୃଜନଶୀଳତା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ସୃଜନାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ସ୍ତରର ବୁଦ୍ଧି ସୃଜନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ତଥା ସୃଜନଶୀଳତା ଅଲଗା ଅଟେ। ସୃଜନଶୀଳତା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ବୁଦ୍ଧିର ସୃଜନଶୀଳ ସହ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଟେ? ଶୂନ୍ୟ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଧନାତ୍ମକ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଋଣାତ୍ମକ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତିନୋଟି ଯାକ। ଧନାତ୍ମକ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଅନୁସାରେ ସୃଜନାତ୍ମକତା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ? ଗେଚଲସ୍, ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍, ବଟ୍, ବର୍ଣ୍ଣନ୍, ୱାଲକ୍ ଏବଂ କୋଗାନ୍। ବଟ୍। ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସହସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଏହା ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? ଜିସେଲ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍, ଥର୍ନଡାଇକ୍, ବିନେ, ପିଆଜେ। ଜିସେଲ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନଶୀଳତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅନ୍ୟଠାରୁ ନୂତନତ୍ୱ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଦକ୍ଷତା। ଅନ୍ୟଠାରୁ ନୂତନତ୍ୱ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନଶୀଳତା ମୌଳିକ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଏକ ମାନସିକ କ୍ରିୟା। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? କ୍ରୋ ଏବଂ କ୍ରୋ, ବଟ୍, ବିନେ, ଗିଲଫୋର୍ଡ। କ୍ରୋ ଏବଂ କ୍ରୋ। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନଶୀଳତା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଦରକାରୀ? ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିବିଧ କ୍ରିୟା, ଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା। ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନାତ୍ମକତାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନାହିଁ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶୀଳତା, ସାହଚର୍ଯ୍ୟ, ଲୋତକର ନିରନ୍ତରତା, ଆଦର୍ଶାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା। ଆଦର୍ଶାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା। ନେକ୍ସଟ, ଅପସାରୀ ଚିନ୍ତନ, ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସୃଜନାତ୍ମକତାର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ କଳ୍ପନା ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଏହି ବିଚାରଟି କାହାର? କ୍ରୋ ଏବଂ କ୍ରୋ, ଗିଲଫୋର୍ଡ, ଜେମ୍ସ ଡ୍ରେବର। କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଗିଲଫୋର୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ସୃଜନଶୀଳତା ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? ଜ୍ଞାନ, ଜିଜ୍ଞାସା, କଳହ କରିବା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। କଳହ କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ଦକ୍ଷ, ପେଣ୍ଟିଂରେ ପ୍ରବୀଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ପରୀକ୍ଷା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ। ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ଦକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ୟା ସଚେତନତା, ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଜାଗରୂକତା, ପରିକଳ୍ପନା, ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ। ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନାତ୍ମକତାରେ କ'ଣ ଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଧାନ, ବହିର୍ମୁଖୀ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ, ଅବ୍ୟବହାରିକ। ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଧାନ। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ। ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ। ନେକ୍ସଟ, ସଂଶ୍ଳେଷଣର ମୁଖ୍ୟତଃ କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ? ସଂକଳ୍ପନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ, ପ୍ରତ୍ୟୟାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ, ଅଭିସାରୀ ଚିନ୍ତନ, ବିମର୍ଶୀ ଚିନ୍ତନ। ଅଭିସାରୀ ଚିନ୍ତନ, କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର? ସରଳ, ଜଟିଳ, ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର, ବିଚାର ପ୍ରଧାନ। ବିଚାର ପ୍ରଧାନ। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର? ଆଗମନ ନିଗମନ ବିଧି, ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଧି, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିଧି, ପ୍ରୟୋଜନା ବିଧି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼, ପ୍ରୟୋଜନା ବିଧି। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଜ୍ଞାନଦାତା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାରକ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିରୁଚିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଅନୁରାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ, ତିନୋଟି ଯାକ। ତିନୋଟି ଯାକ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିରୁଚିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆକର୍ଷଣ, ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଆକର୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିରୁଚି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ପସନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ଅପସନ୍ଦ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ଅଥବା ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅଥବା ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଅଥବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା। ପସନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ଅପସନ୍ଦ କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ଜାଣିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଏହି ତିନୋଟି ନିମ୍ନରେ କାହା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା, ଅଭିରୁଚି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଅଭିରୁଚି। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିରୁଚି ହେଉଛି ଏକ ଚୟନାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଚୟନାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିରୁଚି ଜନ୍ମଗତ, ଅର୍ଜିତ, ଉଭୟ ଜନ୍ମଗତ ଓ ଅର୍ଜିତ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଉଭୟ ଜନ୍ମଗତ ଓ ଅର୍ଜିତ। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ନିଜର ସଉକ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ବୃତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଏହା ଏକ ଅଭିରୁଚି ଯାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ପାଦକ। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ପାଦକ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିରୁଚି ସର୍ବଦା କ'ଣ ଅଟେ? ଧନାତ୍ମକ, ଋଣାତ୍ମକ, ଉଭୟ ଧନାତ୍ମକ ଓ ଋଣାତ୍ମକ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଧନାତ୍ମକ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ, ଋଣାତ୍ମକ, ଉଭୟ ଧନାତ୍ମକ ଓ ଋଣାତ୍ମକ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଉଭୟ ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବ୍ୟବହାରିକ ଶୈଳୀ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ବ୍ୟବହାରିକ ଶୈଳୀ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ? ଅଭିରୁଚି, ଶିକ୍ଷଣ, ମନୋଭାବ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ମନୋଭାବ। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିବୃତ୍ତି କୌଣସି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବସ୍ତୁ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଧନାତ୍ମକ ଅଥବା ଋଣାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବର ମାତ୍ରା ଅଟେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଥର୍ଷ୍ଟନ୍ ଏବଂ ଜେଫ୍ ଫ୍ରିମ୍ୟାନ୍। ଥର୍ଷ୍ଟନ୍, ଏଫ୍.ଏସ୍. ଫ୍ରିମ୍ୟାନ୍। ଥର୍ଷ୍ଟନ୍। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାମାଜିକ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ଏକ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହା ତାହାର ମାନସିକତା। ଅଭିବୃତ୍ତି, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ଅଭିବୃତ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଅଭିବୃତ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିକାଶ କରିଥାଏ? ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଭାବାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ। ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ। ନେକ୍ସଟ,
ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାହା ଏକ ଅଭିବୃତ୍ତି, ଅଭିରୁଚି, କ୍ଷମତା, ଅଭ୍ୟାସ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଅଭ୍ୟାସ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଚିନ୍ତନ, ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ବାରମ୍ବାରତା, କ୍ଷିପ୍ରତା। ଚିନ୍ତନ। ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ସହଜ, ସ୍ୱତଃ ବିକଶିତ, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ, ବଳପୂର୍ବକ ବିକଶିତ। ସ୍ୱତଃ ବିକଶିତ, ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ, ଅଭିବୃତ୍ତିର ତାରତମ୍ୟ, ମନୋବୃତ୍ତିର ତାରତମ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ବାଲକ ଏବଂ ବାଲିକାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ତର ଅଛି। ଏହା ସତ୍ୟ, ଅସତ୍ୟ, ଉଭୟ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଅସତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଅଧାରୁ ପାଠ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କର ହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ? ସାଧାରଣ ବର୍ଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି, ଝିଅ ପିଲା, ପୁଅ ପିଲା। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? କୋଠାରୀ ଆୟୋଗ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1949, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005। ନେକ୍ସଟ, କେବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ, ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ। ନେକ୍ସଟ, 1984 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଶ୍ରବଣବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜରାଟ, ଓଡ଼ିଶା, ମୁମ୍ବାଇ। ମୁମ୍ବାଇ। ନେକ୍ସଟ, କେବେ ଭାରତ ସରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ? 1971, 1870, 1970, 1980। 1970। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି CWSN ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶ୍ରବଣବାଧିତ, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା, ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା, ଚଳନ ଅକ୍ଷମତା। ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେ, ରୁସୋ, ଫ୍ରୋବେଲ, କ୍ଲାର୍କ। ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିମାଣ 3ରୁ 6%, 3ରୁ 5%, 2ରୁ 4%, 3ରୁ 4%। 3ରୁ 5%। ନେକ୍ସଟ, ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ? ନିଜର ଭାବନାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ସମ୍ମାନଜନକ ବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ନିଜର ଭାବନାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ନେକ୍ସଟ, ମାନକ ତୁଳନୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ? ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶ୍ରବଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ରବଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଘନ ଘନ ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରିବା, ଜିନିଷପତ୍ର ବା ମଣିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଝୁଣ୍ଟିବା, କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଅନୁମାନ କରି ନ ପାରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବାର ଦିଗକୁ ଢଳାଇ ରଖିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବାର ଦିଗକୁ ଢଳାଇ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ, ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ?
କୁଜା ପିଲାଟିଏ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୌକିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିରିୟଡ଼ ମଝି ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ ସହପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୁଜା ପିଲାଟିଏ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୌକିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି? 56, 65, 47, 62। ନେକ୍ସଟ, ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ମିଳିତ ଜୀବନର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଜାତି ମହାସଭା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭାଗିଦାରୀ। ଜାତି ମହାସଭା। ନେକ୍ସଟ, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ ଓ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିମୁଖ କାରଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ, ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବାରୁ, କଥିତ ବହିଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ବାଛବିଚାର ବା ପକ୍ଷପାତ ନୀତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ବାଛବିଚାର ବା ପକ୍ଷପାତ ନୀତି। ନେକ୍ସଟ, ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ବସ୍ତିରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଗୁଣାବଳୀ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ବୁଦ୍ଧ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଆମ୍ବେଦକର, ନେହେରୁ। ଆମ୍ବେଦକର। ନେକ୍ସଟ, ଭାଷା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ? ସହଜ ଓ ସାବଲୀଳ, ଦ୍ୱିଭାଷୀ, ଚିତ୍ରିତ, ବହୁଭାଷୀ। ଦ୍ୱିଭାଷୀ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4, 5, 2, 3। 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ସାମୁଏଲ କ୍ଲାର୍କ, ଜେମ୍ସ ଡ୍ରେଭର, ଗାର୍ଡନର, ଥର୍ଷ୍ଟନ। ସାମୁଏଲ କ୍ଲାର୍କ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଲକ୍ଷଣ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆଖି ମିଳିବା, ଆଖି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ ଓ ପାଣି ବହେ, ଘନ ଘନ ଆଖିପତା ବୁଜନ୍ତି ଓ ଖୋଲନ୍ତି, ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ। Thank you.